हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ केमती अछरे समस्ते भल अछ तो आशा करुछि समस्ते भलरे थिबो मन देई पाठ पढुथुबो जिए भी जेउ समय रे एही क्लास टिकु देखुछ समस्तंकु गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आउ गुड इवनिंग पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे ए कंक्रीट एग्जांपल को लाइन बाय लाइन पूरा भल से बुझिथिले एही क्लास रे आमे सेही चैप्टर रो प्रश्न उत्तर गुड़िकु मध्य अति सरल भाषारे बुझिबा पिलामाने मु ग्यारंटी दउछि एही क्लासटी पूरा देखि सारिबा परे तमरो एही चैप्टर रे कोनोसी गोटिए हेले भी डाउट रहिबो नाही एवं एही प्रश्न उत्तर गुड़िको बुझिबा पई तुम मानंकु अन्य कोनोसी वीडियो को प्रेफर करिबा पई पड़िबो नाही एईटा मोर पूरा ग्यारंटी तेबे पिलामाने डेरी न करी खाता पेन बाहर करो एवं मो सहित लेखि लेखि चलो पिलामाने आमे प्रश्न गुड़िकु पढ़ी समय नष्ट करिबानी मु डायरेक्ट क्वेश्चन रो मीनिंग बुझाई दउछि कोन प्रश्न पचारिछि तापरे आमे आंसर करिबा जेमिति एइठी कहिछि तळे किछि बगीचारे देखा जाउथुबा जिनिसर नाम दिया हिछि एवं तळे तार चित्र दिया जाइछि प्रत्येक चित्र पाखरे तार नाटी एई दिया जाइथिबा शब्द मध्यरु लेख जेमिति पिले गार्डन हॉस माने होउछि बगीचारे आमे जेउ पाइप साहाଯ୍ୟରେ पानी दउ ताकू गार्डन हॉस बोली कहू सापलिंग माने चारा गछ हेज माने पिले गछर बाड़ आमे जदि गछ द्वारा बाड़ तयारी करिबा ताकू हेज कहिबा फ्लावर्स बेड माने ହେଲା फूल कियारी फ्लावर पॉट माने जानिछु आमे फूलर कुंड पेबल्स माने होउछि पिले छोट छोट पत्थर बा गुडी रकेरी माने पत्थर गदा फेन्स माने होउछि पिले जदि आमे काठ द्वारा बाड़ तयारी करिथिबा ताकू फेन्स बोली कहिबा भाइन माने होउछि लता जातीय गछ हुइल बेरो माने पिले चक लागिथिबा गोटिए गाड़ी जहा द्वारा आमे बगीचारो माटी बा आवर्जना को एणे तेणे नहीं थाउ तेबे आमे देखिबा चित्र गुड़िको साइड रे कोन कोन लेखिबा प्रथमे देइछि पिले एई चित्रटा देखो एईटा होउछि कोन हेज बा आमे कहि परिबा एईटा होउछि गछ द्वारा तयारी होइथिबा बाड़ सेकेंड हला पिले हुइल बेरो एईटा द्वारा आमे बगीचारो माटी किंबा आवर्जना को एणे तेणे नहीं थाउ तापरे पिले सापलिंग माने होउछि चारा गछ तापरे जदि देखिबा एईटा होउछि फ्लावर बेड एवं तापरे देखिबा एईटा होउछि फेंस तापरे फ्लावर पॉट एईटा आसीजिबो पेबल्स बगीचारे जहा द्वारा आमे पानी दउ ताकू कहू गार्डन हॉस एवं लता जातीय गछ को कहू भाइन एवं पत्थर गदा को कहू रकेरी बुझी हिछि ना पिले नेक्स्ट देखिबा एइठी पिले कहिछि फिल इन द ब्लैंक्स आमे एई गुडीको पढ़ी शून्य स्थान पूरण करिबा द पोएम डेस्क्राइब मिसेस जोन्स द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नाइबर एही पोएमटी मिसेस जोन्स को विषय रे अछि जे कि कविंकर जणे पड़ोसी लोक हु हेज ए यूनिक गार्डन फिल्ड विथ डैश जहाँकर कि गोटिए सुंदर नियारा बगीचा अछि एवं सेईटा केउथिरे परिपूर्ण अछि तांको बगीचारे कोन थिला पिले पत्थर गुडा सब थिला तेणु आमे लेखिबा हार गार्डन फिल्ड विथ स्टोन्स आमे कोन लेखिबा तांकर गार्डन टी पत्थर रे परिपूर्ण थिला हार गार्डन इनक्लूड्स ए पिक्यूलियर डैश तांकर एही बगीचा एक अंका बंकार कोन थिला अंका बंकार गोटिए रास्ता थिला तेणु आमे लेखिले ए पिक्यूलियर क्रेजी पाथ ए पॉन्ड गोटिए पोखरी एंड ए रकेरी एवं गोटिए पत्थर गदा एलोंग विथ एन अनयूजुअल डैश ताहा सहित गोटिए अदरकारी कोन थिला पिले गोटिए सूर्य घड़ी थिला तेणु आमे लेखिबा सनडायल कोन थिला सनडायल दैट सी फाइंड्स चार्मिंग जोटा कि तांकू कोन बहुत सुंदर लागे मिसेस जोन्स प्लांट टीनी डैश मिसेस जोन सेहिटी छोट छोट कोन लगैथिले छोट छोट गछ लगैथिले तेणु आमे लेखिबा डेलिकेट प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स which the speaker thinks must be so small that they are planted with a pin आमे कहिबा लेखक बा कवि भाबिले एही जो छोट छोट कणा गुडी करे
ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ କେମିତି ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ? ନିହାତି ସିଏ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ୱାନ୍ ଡେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଇନଭାଇଟ୍ସ ଦ ସ୍ପିକର ଟୁ ସି ହାର ଗାର୍ଡେନ୍। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ କବିଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ନିଜର ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଣ୍ଡ ଦେ ଡିସ୍କସ୍ ଏ ଡେସ୍। ସେମାନେ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଦେଟ୍ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଟ୍ରିଜର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସ୍ପିକର୍ସ ଆକ୍ସ ହ୍ୱେର୍ ଦ ଡେସ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ କ'ଣ ପିଲେ? ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଭଲି ଫ୍ଲାୱାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ସେଜ୍ ଦେଟ୍ ଦ ସ୍ପିକର୍ସ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡେସ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଏଲଙ୍ଗ। ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ବା କବି ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଏଲଙ୍ଗ। ବୁଝେଇଛି ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଡବଲ ଆଇ କହିଲା ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ 5ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଏଇ 5ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଫିଟ୍ ହେବ? ଦ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍। ଏହି କବିତାର ସ୍ୱର ବା ଟୋନ୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି କବିତାଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହସ ଖୁସି ବାଲା ପୋଏମ୍ ନା ଦୁଃଖଦ ପୋଏମ୍ ନା ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମିନିଂ ଜାଣିବା। ମକିଂ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ଉପହାସପୂର୍ଣ୍ଣ, ହ୍ୟୁମରସ୍ ମାନେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ, ମୋର୍ନଫୁଲ୍ ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏମ୍ୟୁଜିଂ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜକ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ଏହି ପୋଏମ୍ଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି? ନାଇଁ ନା ପିଲେ? ତେବେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ହେବନି। ଉପହାସ, ଉପହାସ କିଏ କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଉଡ଼େଇଛି କି? ନାଇଁ ନା? ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରେ ହ୍ୟୁମରସ୍ ଫିଲ୍ କଲେ, ଆମକୁ ଟିକେ ହସ ଲାଗିଲା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗିଲା, ମନଟା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଡବଲ ଆଇ, ଆଇଭି ଏବଂ ଭି ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟା ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି, ଡବଲ ଆଇ, ଆଇଭି ଏବଂ ଭି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦ ସ୍ପିକର ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍। ଏହି କବିତାର କବି ଜଣେ କିଏ? ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଥିଲେ? ନାଇଁ। ଏ ଗାର୍ଡେନର ଜଣେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଥିଲେ ବା ବଗିଚାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଥିଲେ? ନାଇଁ। ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଥିଲେ କି ବା ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲେ? ନାଇଁ। ଏହି କବିତାର କବି ଦ ପୋଏଟ୍। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦ ପୋଏଟ୍। ଦ ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍। ଏହି କବିତାରେ ଏକା ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ କେମିତି ଢାଞ୍ଚାରେ ଅଛି? ଆମେ ଯଦି କବିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଜୋନ୍ସ, ଷ୍ଟୋନ୍ସ, ସ୍ମଲ୍, ଅଲ୍, ଇନ୍, ପିନ୍, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ଧରିବା ଏଇଟା ଏକା ଶୁଣାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ବି ଧରିବା ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ବି। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସି ଧରିବା ଏଇଟାକୁ କହିବା ସି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏକା ଶୁଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ର ଢାଞ୍ଚା କେମିତି ରହିବ? ଏ ବି ବି ସି ସି। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ ବି ବି ସି ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆମକୁ 2ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଏଇ 2ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ ପୋଏଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ହର୍ ଡେସ୍। କବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି? ପ୍ରଥମେ ଏଇ 2ଟିର ମିନିଂ ବୁଝିବା। ଅବସେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟୋନି ଗାର୍ଡେନ୍ ମାନେ ପିଲେ ପଥର ବଗିଚା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ ସ୍କିଲ୍ କହିଲେ ବଗିଚା କାମର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଗର୍ବ। ସେ ବଗିଚା କାମର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ କି ପିଲେ? ନାଇଁ ନା? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବନି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅବସେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟୋନି ଗାର୍ଡେନ୍। ସେଥିପାଇଁ କବି ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟୋନ୍ସ ୱାର୍ଡଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦ ପୋଏଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ଇମାଜେରୀ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ଏଇଠି କବି ଗାର୍ଡେନର ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାଳ୍ପନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହେଲ୍ପ ରିଡର୍ସ, ଯାହାକି ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମିନିଂ 2ଟିର ବୁଝିବା।
ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଲଭ୍ ଫର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ତା ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ଗଛଲତା ପ୍ରତି ଜୋନ୍ସଙ୍କର ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିବା। ଅର୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପିକ୍ୟୁଲିଆର ନେଚର, ବଗିଚାର ବିଚିତ୍ର ବା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନେ ମନେ କଳ୍ପନା କରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପିକ୍ୟୁଲିଆର ନେଚର। କବି ପ୍ରକୃତରେ ବଗିଚାର ବିଚିତ୍ର ବା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନେ ମନେ କଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କାଳ୍ପନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିପିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଏହି ପୋଏମ୍ରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କର ବା ଚିହ୍ନାଅ। ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟ୍ କରିଛି, ଯେମିତିକି ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍ ନାଇବର ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ, ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍ ନାଇବର ମିସେସ୍ ଜୋନ୍, ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍ ନାଇବର ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ। ଏହି ପଦଟି ରିପିଟ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ବୁଝି ହେଇଛି ପିଲେ? क्वेश्चन भी कहिला इन दिस पोएम देयर आर सम लेटर्स और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ଏହି କବିତାରେ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବା ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦୋଜ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ବା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲିଟେରେସନ୍ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସମାନ ଥିବ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଥିବ। ଏହି କବିତାରୁ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସେହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଆମେ ତେବେ କବିତାକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍ ନାଇବର, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ନାଇବର ଏନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେମିତି ଏ ସାଣ୍ଡାୟଲ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏସ୍ରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏସ୍ରେ। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ପୁଟ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଅଛି ପୁଟ୍ସ, ଏଇଠି ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ପୁଟ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପି। ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ବା ଫ୍ରେଜ୍ ଅଛି ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ବୁଝି ହେଇଛି ନା ପିଲେ? ତେବେ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍ ନାଇବର, ପୁଟ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ और ସାଣ୍ଡାୟଲ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଡିଭାଇସ୍। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ହର୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପିକର୍ସ ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ହାଉ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ନିଜ ବଗିଚାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ ବା ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କବି ସେହି ବଗିଚାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହିଟା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବା ସାଧାରଣ ବଗିଚା ଥିଲା। ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦିସ୍। ଏହି କବିତାରୁ କେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବା କେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ କବିଙ୍କର ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଲେଖିବା ତେବେ କେଉଁଟା ପିଲେ? ଯେତେବେଳେ କବି କହିଲେ ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଲଭଲି ଥିଙ୍ଗ ଆଇ କ୍ରାଏଡ୍, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେଇଠୁ କବି ପଚାରିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ। କାହିଁକି କହିଲେ? କାରଣ ବଗିଚାଟି ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବଗିଚା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇଠୁ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍। ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ତାହା ଉପରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ ତାଙ୍କର ବଗିଚାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ବା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦ ଅଡ୍ ନୁହେଁ ପିଲେ, ଦ ୱାର୍ଡ କଂକ୍ରିଟ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଡେସ୍ ଇନ୍ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଗାର୍ଡେନ୍, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅର୍ ଜେନେରାଲ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କଂକ୍ରିଟ ଶବ୍ଦଟି ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ଙ୍କ ବଗିଚାର କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଛି? ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ମାନେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବଗିଚାରେ ପଥର, ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ଭଳି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ପେସିଫିକ୍।
ସେମିତି 2 ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ହେଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲିକ୍ ମିନିଂ ଏଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଏ କ୍ଲିଅର୍ ଅର୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ ଡେସ୍ ପିକ୍ୟୁଲାର ଅର୍ କମନ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍ ପିକ୍ୟୁଲାର ଗାର୍ଡେନିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅର୍ କମନ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧାଡ଼ିର ମାନେ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କବିତାର ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଟାଇଟେଲ୍ଟା? ଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତାର ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି କବିତାଟି ମିସେସ୍ ଜନ୍ସଙ୍କର ବଗିଚା ତିଆରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବା ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛୁ ବଗିଚା କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଗଛ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସବୁ ଲୋକ ସେମିତି ବଗିଚା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କମନ୍, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ଜନ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରେ? ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ପଥର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି, ବଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କରନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନା। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଯେହେତୁ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ପିକ୍ୟୁଲିଆର ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ନିଆରା। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିକ୍ୟୁଲିଆର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। କରିବ ନା ପିଲାମାନେ? କରିବ ତ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିହାତି ଭାବରେ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତେବେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଇଂରାଜୀର କିଛି ମଜାଳିଆ କଥା ଜାଣିବା। କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଥାଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ସମାନ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କିଛି ମଜାଳିଆ କଥା ଜାଣିବା। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖ। ଏ ବାଇସାଇକେଲ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଟାୟାର୍ଡ଼। ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ନିଜେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଟୁ ଟାୟାର୍ଡ଼। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇ ଚକିଆ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୁ ଟାୟାର୍ଡ଼ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି? ଟୁ ଟାୟାର୍ଡ଼। ମାନେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ବା ଥକି ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ କୁହେ ଟୁ ଟାୟାର୍ଡ଼। ତେବେ ଟୁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୁଇ ଚକିଆ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ। ସେମିତି ଦ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଇଜ୍ ଏଲୱେଜ୍ ବୁକ୍ଡ। ଜଣେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ବା ଯିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଜ୍ ଏଲୱେଜ୍ ବୁକ୍ଡ। ସେ ସବୁବେଳେ ବୁକ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ବହି ଗୁଡ଼ିକର ଗହଣରେ ଘେରି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁକ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ଆମେ କିଛି ବି ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବା? ବୁକ୍ଡ କରିକି ରଖିବା ବା ଆଗରୁ ଆମେ ତାକୁ ବାଛିକି ରଖିବା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବୁକ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ଡର ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ବିଜି ବା ବ୍ୟସ୍ତ। ବ୍ୟସ୍ତଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ବୁକ୍ଡ। ଆମେ କହୁଛେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିଛେ, ସେଇଟା ବୁକ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି କହୁଛେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବୁକ୍ଡର ବହୁତ ମିନିଂ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ବହିର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଲେ। ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ତୁମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରାଇବ। ଏଇଟା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆଶା। ତେବେ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେତିକି ଯାଏଁ ଭଲରେ ଥାଉ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଉ। ରହୁଛି ପିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।